Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. ولما نزل الفكر من دراري الأوصاف المحمدية وقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في العمل المقبولا وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصلة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمل فتعد ظافرا وعلى باب جده تحت الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأسرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الجهة الكاملة مستودع أمانتك وحفيد سرك وحفيد رعايتك الشاملة الأبي الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأكبر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم ذلك بعبادك وسبح كرسي إرسالك أهل ودادك سيد الكونين فأسرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص بك بأعداد الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا بحركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا بيدك أكبرنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا به من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهلك من الحافظين. اللهم إن لنا أسماء برحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنوبنا جميلة هي وصلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن نقابل المذنب منا بالغفران أن نقابل المذنب منا بالغفران أن نقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسعي بما سعى والمؤمن بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وزره ووله وظاهره وما بركته وشرف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم رجل قويم في جميع الأقطار منشورا وما الإسلام والإيمان في أهلها معمورا معنى وصورا واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وافسد الأذى الحق من جميع النواحي والأقطار وأيدهم بدعيد منك ونصرنا المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في العسر من جميع البلايا واجعلنا يا رب في العسر من جميع البلايا واجعلنا يا رب في العسر من جميع البلايا وبالهرج المكين من الجنوب والخطايا وأدبنا في العمل بطاعتك والصدق باسمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب الأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بشر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi
وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, kita cintai dan kita sayangi Al-Mukarram wal-Muhtaram Al-Habib Muhammad bin Abu Bakar Al-Aidrus selaku Khadimul Majlis Nurun Nubuwah keluar, yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini beliau bisa mengabulkan hajat kita sabarataan, sehingga kita semuanya bisa berhadapan langsung tabarukan dengan beliau, zuriat Rasulullah SAW, dan juga yang sama-sama kita muliakan, kita cintai dan kita sayangi Al-Habib Arba'in As-Segar beserta rombongan asatidz, yaitu Kakanda Ustaz Andi Hairani, sahabat ulun juga Ustaz Ahmad Sultani dan Ustaz Yono. Ya alhamdulillah beliau bisa meluangkan waktu untuk berhadir di acara peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, sekaligus awal barus kumpul yang ke-18. Dan juga kepada rombongan Kapolsek Borobudur beserta seluruh jajarannya yang ikut andil dalam kesuksesan acara ini, pengatur lalu lintas dan yang lain sebagainya. Grup Hapsi dari Wakilan Sulingan yang dari tadi alhamdulillah suaranya masih segar, jarinya masih belum keriting lagi, masih siap menepuk terbang lagi. Dan yang paling utama, belum ucapkan ribuan terima kasih kepada Ketua Pengurus Majelis Taklim Nurul Anwar wilayah Kompleks Sukamaju, Ibu Masyom Kasdi beserta seluruh jajaran-jajarannya, seluruh jamaah Majelis Taklim Nurul Anwar, dan para tamu undangan yang lain yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ulun di sini sekaligus saja supaya jangan panjang acaranya. Jadi membawa acara sekaligus sedikit sambutan. Itu langsung disambung dengan ceramah agama. Adapun untuk acara kita kali ini, yang pertama yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, yang kedua ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Habib Al-Mukarram wal-Muhtaram Habib Muhammad bin Abu Bakar Al-Aidrus. Kemudian dilanjutkan dengan tahlil dan doa haul, dan selesai insyaallah. Untuk itu mari kita dengarkan bersama-sama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudari Winda. Waktu dan tempat dipersilakan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Semoga kita yang mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran tadi mendapatkan keberkahan dan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan begitu juga kepada yang membacanya. Acara selanjutnya yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Habib Muhammad bin Abu Bakar Al-Darus. Waktu dan tempat dipersilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Duduk aja anak. Duduk aja anak. Sallu ala Nabi Muhammad. Berdiri terlindung di sana.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad. Astagfirullakum ya ahlal darak wa ya ahlal batin wa ya ahlal nawbah wa ya ahlal nur. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wa ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair wa ibtigha wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala, amma ba'd. Sama-sama kita muliakan dan kita hormati para habaib, wabil khusus akhina Sayyid Arba'in As-Segaf. Begitu pula kita muliakan dan kita hormati seluruh asatidz, guru-guru agama, istimewanya kepada akhina Al-Ustaz Al-Mukarram Fahmi Ansari. Begitu pula rekan-rekan sekalian, tak lupa seluruh jajaran kepolisian, rekan-rekan kami juga yang sudah membantu lancarnya acara ini, seluruh panitia, seluruh jamaah maulid, dan seluruh jamaah majlis Nurul Anwar, ya Ustaz, Nurul Anwar kah? Asuhan Al-Ustaz Fahmi rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh berkah ini kita bersama-sama bisa bersilaturahim, bermuajahah, berkumpul dalam satu tujuan, yaitu memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, sekaligus disisipkan haul Tuan Guru Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari. Mudah-mudahan ini menjadi satu amal yang menghantarkan kita menuju kebaikan dan kebahagiaan dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam tercurah selalu keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut mereka sampai hari kiamat nanti. Para hadirin hadirat rahimakumullah, tak terasa kita sudah berada di penghujung bulan Rajab, tepatnya di 19 Rajab, yang mana sebagaimana maklumnya bulan Rajab itu adalah termasuk daripada bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah atau dikenal dengan Al-Ashhurul Hurum atau Asy-Syahrul Haram, bulan yang di situ Allah berikan keistimewaan di dalamnya. Kenapa disebut bulan Rajab itu adalah bulan haram atau bulan yang mulia? Karena manakala perbuatan ibadah dilakukan di dalamnya, lipat gandanya melebihi lipat ganda di luar bulan daripada bulan haram tersebut. Sebaliknya, perbuatan dosa yang dilakukan di dalam bulan-bulan haram itu lipat gandanya pun melebihi daripada perbuatan dosa di luar bulan haram, meskipun setiap dosa itu sekalipun pandangannya kecil tetap berbahaya.
Atas dasar itulah para ulama menyebutkan bulan-bulan haram itu dianjurkan kita memperbanyak ibadah yang pada dasarnya lipat gandanya melebihi daripada ibadah di luar daripada bulan haram. Dan bulan haram tersebut berdasarkan nasul Quran. Al-Quran yang menyatakan, firman Allah Subhanahu wa taala, inna iddatas syuhuri indallah ithna asyara syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di hadapan Allah Ta'ala itu 12 jumlahnya. Dan dari 12 itu tadi terdapat 4 bulan yang Allah muliakan. 4 bulan itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Jangan dibuat Ramadan. Karena ada orang berceramah memadahkan bulan haram Ramadan. 4 bulan ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. 3 berturut-turut, 1 menyendiri. Nah, adapun bulan-bulan yang lain bukan kada mulia, seperti bulan Rabiul Awal, seperti bulan Sya'ban, apakan lagi seperti bulan Ramadan. Namun bulan-bulan ini, bulan-bulan haram ini sudah Allah muliakan sebelum lahir junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dan mulai tradisi kaum jahiliyah maupun sebelumnya, bulan ini memang dispesialkan oleh mereka, sehingga tidak terjadi peperangan apapun di bulan-bulan haram ini. Hadirin hadirat rahimakumullah. Di bulan Rajab ini pula terjadi sebuah peristiwa fenomenal. Peristiwa yang umat Islam wajib percaya peristiwa ini. Dan peristiwa ini bukan relatif. Bahasanya tuh ente hendak percaya silahkan, kada percaya kada masalah, kada kawan. Wajib kita percaya peristiwa yang terjadi di bulan Rajab ini berdasarkan masyhurnya menurut pendapat ulama, yaitu peristiwa yang kita peringati saat ini, Isra dan Mi'raj Nabi SAW. Ketika kita menceritakan tentang Isra Mi'raj, pertama kali yang kita perlukan adalah jiwa yang bersih, iman yang sungguh-sungguh. Karena ketika kita mendengar cerita Isra Mi'raj ini, logika akal manusia manapun tidak akan mampu mencapainya, sekalipun sains atau ilmu pengetahuan yang sudah melampaui batas saat ini pun tidak akan mampu membaca, mendeteksi maupun mempelajari secara spesifik bagaimana kronologis kejadian sebenarnya Isra Mi'raj. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menaskan dalam Al-Qur'an, dan kalimatnya pun mematahkan seluruh pemikiran dan logika akal manusia manapun. Bidalili qaulihi ta'ala, subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul adzim. Makanya Allah sebutkan di situ subhanalladzi, maha suci zat. Jadi ayat Al-Qur'an itu apabila di dalamnya itu tertorehkan kalimat subhanalladzi atau maha suci yang biasa kita kenal terjemahnya, ini menunjukkan bahwa Allah memberikan penekanan. Ketika engkau melanjutkan ayat ini dan memahami tentang konteks ayat ini, Anda tidak diperlukan logika, tapi yang diperlukan adalah keimanan. Salah satu yang perlu kita imani, bahwa perjalanan Isra dan Mi'raj Rasulullah berdasarkan masyhurnya ulama itu terjadi dalam satu malam
dan tidak lebih menempuh waktu 3 jam berdasarkan sebahagian pendapat ulama yang menyebutkan. Di antaranya yang menyebutkan di sini adalah Mufti Batavia Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Agil bin Yahya atau Mufti Betawi. Beliau menorehkan cerita singkat tentang Isra Mi'raj ini di dalam kitabnya yang bernama Az-Zahrul Basim fi Atwari Abil Ghazim. Itu beliau mengatakan perjalanan Isra dan Mi'raj tidak lebih menempuh waktu 3 jam. Ini perjalanan singkat dan bisa dipadahkan singkat banar. Kita mulai Tanjung ke Banjar aja tulak. Mobil harap nang kayak apa aja. Itu kada mungkin wah ini mau kada 4 jam. Kecuali jalan Tambus atau pian kawat Terabang. Itu pun pian bisa masuk angin menterabang. Ini 3 jam aja. Dan konon diceritakan di masa itu perjalanan dari Tanah Haram Makkah menuju Palestina menggunakan transportasi tercepat. Transportasi tercepat, katakan saat itu adalah kuda. Itu harus menempuh waktu 1 bulan sekali pemaraan. Buliknya sebulan pulang, berarti 2 bulan. Ini perjalanan nang nyata di atas darat. Sama kita wah ini, hendak bawa umroh. Berapa jam Pak Najib pesawat? 9 jam pesawat tuh loh. Ini Nabi setumat saja. Bahkan disebutkan Syekh Abdurrahman Ad-Daibai di dalam maulidnya yang kalimatnya singkat, Gobla ayyabrudal farosh. Gobla ayyabrudal farosh. Sebelum tempat duduk ini tadi menjadi dingin, itu Nabi sudah datang. Nah, kayak duduk nih panas di sini misalnya. Habis untutung berdiri nih, dapai panas. Sebelum ini dingin, itu Nabi sudah datang. Ini perjalanan Isra-nya. Belum lagi Mi'raj-nya. Disebutkan oleh Syekh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan jarak tempuh antara bumi ini menuju ke pintu gerbang langit pertama itu harus memakan waktu 500 tahun perjalanan dengan perjalanan yang sebagaimana kita ketahui saat ini. Atau kalau bahasa kita wah ini itu pesawat ulang-alik. Itu pun sebujurnya belum sampai langit pertama. Kalau sampai langit pertama harus menempuh waktu 500 tahun perjalanan. Kali 7 petala langit. Sampai ke Sidratul Muntaha. Ini perjalanan yang sebenarnya ditempuh itu ribuan tahun. Kalau ada manusia yang sanggup kayak itu. Nah, Nabi SAW diberikan keistimewaan cuma sebentar. Inilah nang jadi masalah sampai saat ini. Banyak orang nang kada percaya kisah Isra Mi'raj itu. Bahkan ada yang memadahkan itu sebuah imajinasi. Itu sebuah halusinasi. Bahasa orang wahin itu bahayal. Kayak ulun berkisah, mam tadi nyoba mimpi masuk surga. Bah itu banyak makanan, surganya luas, tajri min tahtihal anhar, di bawahnya ini ada sungai. Jadi jepian, beb, berapa jam guring malam tadi maka pina migau, pasti gitu. Ya kalau, nah ini yang terjadi kepada Nabi SAW. Dan yang jadi masalahnya lagi, kejadian ini diceritakan oleh Nabi di hadapan halayak ramai. Yang ketika itu sebahagian keluarga Nabi melarang untuk menceritakan ini. Ujar Nabi, aku tetap mengisahkan ini karena ini adalah perintah. Ini kan ada kegampangan ini. Dikisahkan di hadapan komplotan Abu Jahal beserta kru-krunya, kekawanannya yang memang dari awal sudah kada ketujuh lawan Nabi dan sangat kada percaya lawan Nabi. Ditambah lagi sebahagian kaum muslimin yang hanyar masih memasuk Islam. Hanyar masih, biar kita itu merasakan bagaimana Islam. Dikisahkan, aku malam tadi berjalan kayak ini. Jadi diceritakan dari sejarah itu. Selesai Nabi menceritakan tentang Isra Mi'raj ini, ada sebahagian mereka yang bersiul.
Wis, keren kisahnya. Bahasanya kan gitu. Mantap, tambahi lagi maramputnya. Nah, modelnya kayak itu. Luar biasa, Muhammad bertambah pulang mangaramput. Sudah asal dasar mangaramput, mangaramput pulang napa kada puas saja lagi. Kalau bahasanya kayak itu. Jadi ada sebahagian daripada kaum muslimin yang ketika itu mendengar cerita tersebut berbalik arah. Nang asalnya muslim lalu kada jadi muslim lagi. Nang asalnya ada kemauan hendak berislam, dapatnya cerita ini mundur. Bisa kada bujur soko Islam nih, mangaramput dan banyak khayalan. Nah, ini nang terjadi di masa dahulu. Tidak menutup kemungkinan saat ini pun banyak masih di kalangan umat Islam yang kada percaya tentang cerita Isra Mi'raj ini. Meskipun diperingati, setiap tahun diperingati. Makanya disebutkan ketika mendengar cerita tentang Isra Mi'raj, apakan lagi cerita ini bersambung kepada Nabi? Nabi sebagai pelaku utamanya, yang kita perlukan itu adalah keimanan, bukan ilmu atau logika. Maka beruntunglah orang-orang yang beriman. Seandainya saat itu kita hidup dan termasuk orang yang membenarkan cerita Isra Mi'raj ini, maka kita termasuk golongan Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, termasuk golongan Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Atas dasar itulah kenapa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu bergelar As-Siddiq, karena beliau membenarkan cerita yang terjadi kepada Nabi, walaupun lebih daripada itu kata beliau, aku akan percaya manakala yang bercerita adalah sahabatku Muhammad. Para hadirin hadirat rahimakumullah. Di dalam cerita Isra Mi'raj ini banyak hikmah yang kita ambil. Di antara hikmah yang kita ambil di situ adalah diujinya keimanan seorang muslim. Manakala ia mendengar bagaimana peristiwa yang terjadi di dalam Isra Mi'raj, yang peristiwa ini di luar nalar dan logika. Berjalanan ke surga Nabi, lalu berjalan ke sini melihat orang di dalam neraka memukul kepalanya, melihat orang dalam surga menanam langsung tumbuh dan berbuah segala macam. Ini diperlukan keimanan yang sungguh-sungguh. Ini hikmah. Makanya kenapa ulama kita, khususnya ulama ahlu sunnah wal jamaah, setiap tahun mengadakan peringatan Isra Mi'raj. Karena apa? Karena untuk mengenang kembali sejarah ini, sekaligus mengajarkan kepada generasi muda kita bahwa peristiwa fenomenal semacam ini terjadi di dalam Islam. Ini mau kada diperingati Isra Mi'raj ini, mungkin banyak orang yang kada percaya. Boleh jadi kita nih hal-hal gaib akan kada percaya. Padahal syarat daripada orang yang beriman itu adalah mempercayai hal gaib. Dan yang kedua, hikmah daripada Isra Mi'raj itu menunjukkan kadar keagungan baginda Nabi SAW. Nabi ini, supaya kita tahu, kejadian Isra Mi'raj itu, coba sedikit kurangnya kan ehoknya, supaya nyaman sedikit. Nabi itu, kejadian Isra Mi'raj itu terjadi di 10 kenabian, tahun 10 kenabian. 10 tahun sesudah Nabi dilantik menjadi seorang Nabi. Disebutkan kurang lebih sekitar umur 50 tahun. Ada yang menyebutkan 52 tahun, 1 tahun sebelum hijrah Nabi ke Madinah. Kenapa di umur itu Isra Mi'raj itu terjadi? Pertanyaannya. Karena kita tahu di tahun 10 kenabian itu terjadi peristiwa wafatnya Siti Khadijah dan Sayyiduna Abu Thalib. Pian tahu Siti Khadijah ini siapa? Orang yang paling berjasa dalam perjuangan Nabi. 2/3 kekayaannya adalah milik Siti Khadijah. Orang Makkah itu sugih-sugih,
2/3-nya pun Siti Khadijah. Dan seluruh hartanya dipersembahkan untuk Nabi. Ini orang paling berjasa terhadap Rasulullah. Ketika orang mengusir Rasulullah, Siti Khadijah yang membesarkan hati Rasulullah. Ketika orang mengingkari tentang dakwah Rasulullah, Siti Khadijah membesarkan hati Rasulullah, menggembirakan hati Rasulullah. Bagaimana kada berjasa Siti Khadijah nih. 24 tahun mengarungi rumah tangga, Siti Khadijah tidak pernah menyisakan goresan sedikit pun kesedihan di dalam hati baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meninggal orang ini sebagai manusia, walaupun Nabi itu istimewa, tapi memiliki fitrah manusia, pasti sedih. Pasti sedih. Ditambah lagi paman beliau yang selama ini sangat membantu dan menolong perjuangan dakwah. Bahkan paman Sidin itu kalau bahasa kita tuh jadi bodyguardnya Rasulullah. Siapa aja kada kawa menggatuk Rasulullah. Sehelai rambut pun bila ada yang menggatuk Rasulullah di masa itu akan berurusan dengan Abu Thalib. Yang Abu Thalib ini notabennya beliau itu adalah pemimpin tokoh kaum Quraisy. Bahasa kita tuh kamanakan Jokowi. Itu bahasanya. Nah, gampangan ya kalau gatuk-gatuk sedikit tuh selesai dah. Meninggal ini Siti Khadijah meninggal, Sayyidina Abu Thalib meninggal. Ditambah lagi rong-rongan, meninggal Siti Khadijah, meninggal Abu Thalib. Kada ada lagi orang-orang yang bisa membantu Rasulullah. Itu bahasanya. Yalah, walaupun Rasulullah tanpa mereka pun bisa. Tapi bahasanya kada ada lagi orang spesial seperti ini. Orang-orang kafir Quraisy makin gencar menghantam Rasulullah. Disitulah sebagai fitrah seorang manusia ada kesedihan dan kesumpekan di hati Rasulullah. Lalu apa yang terjadi? Diundanglah Rasulullah dalam rangka menghibur hati Rasulullah SAW daripada kepayahan perjuangan dakwah di kota Makkah. Jadi sebenarnya Isra Mi'raj ini undangan khusus sekaligus sesuatu yang menggembirakan hati Rasulullah. Pada gampangan diundang Allah Ta'ala. Nabi Musa hendak melihat Allah Ta'ala, kada diizinkan tuh masih. Ini Rasulullah meminta kada tapi dihibur. Dikirim undangan kepada Rasulullah untuk bisa berhadir mendapati Allah Ta'ala. Apa ini kada sebuah kegembiraan yang luar biasa? Nah, ternyata peristiwa Isra dan Mi'raj ini secara tidak langsung merupakan undangan khusus daripada Allah Ta'ala untuk baginda Nabi SAW. Yang kita ambil dari cerita ini apa? Bahwa seorang sosok seperti Nabi pun masih menyisakan rasa sedih dan kepayahan dalam perjuangannya. Jadi mungkin kita bahayal kada hendak sedih. Itu kayaknya kedusa hidup gin lah orang kayak itu tuh ya kalau. Karena Nabi aja bisa sedih. Nabi aja bisa payah. Apalagi kita di dunia ini hendak mencari, aku nih hendak tenang. Aku nih hendak lapang di dunia ini. Dan perlu kita ingat, orang yang menghayalkan ketenangan dan kelapangan di atas permukaan dunia ini adalah orang-orang yang memang kada sampai berpikir bahwa ternyata di dunia ini kada ada ketenangan. Kita di dunia ini payah, senyaman-nyaman kita di dunia ini payah. Makan tuh nyaman, bila kekanyangan pasti kada nyaman. Bila kurang, tambah kada nyaman lagi. Bila pas, nyaman. Tapi mencari pas ini ngalih juga. Perlu usaha lagi. Apalagi yang kira-kira nyaman. Maaf. Minta maaf. Misalnya kita buang angin. Bahasa orang tuh bekantut. Nyaman gak ada? Nyaman. Nyaman bagi nambah antutnya. Nah di subelahnya gak ada nyaman. Nah inilah dunia. Selalu menyisakan perkara yang tidak nyaman. Di balik kenikmatan yang terjadi di dunia ini selalu menyisakan perkara tidak nyaman agar kita sadar bahwa di sini bukan tempat nyaman kita. Jangan pernah kita bahayal di sini hendak nyaman. Aku hendak juga kayak orang kayak ini, aku hendak juga kayak orang kayak ini, aku hendak juga seperti orang di sini. Kada bakalan sama, semua punya problem.
Wong sugih nang dipenuhi dengan harta berlimpah ruah, pastinya memandang ke bawah. Nyaman itu jakat tapi sugih guring nyaman, aku ngalih bobat. Hanyar kawa guring. Bepenjaga hanyar kawa guring. Kayak tujuan nang di bawah ini memandang pulang ke atas, jaga kayak itu ya rumah nyaman. Base, ranjang alga, guring nyanyak segala macam. Seberatan pasti berkhayal seperti itu. Tapi bila kita memandang dalam perkara dunia itu memandang kepada orang nang di bawah kita, inya kada kawa makan, aku kawa makan. Inya kada kawa guring, aku kawa guring. Inya kawa bersedekah, inya kada kawa bersedekah, aku kawa bersedekah. Bila kita memandang kayak itu, timbullah rasa syukur. Rasa syukur inilah yang bisa menghadirkan secercah ketenangan kepada diri kita manakala kita hidup di dunia dengan penuh kegalauan untuk saat ini. Begitu pula yang terjadi kepada Nabi SAW. Sehingga Isra Mi'raj itu menyisakan bekas yang begitu luar biasa di hati baginda Nabi SAW. Disebutkan dalam riwayat ketika Nabi bermunajat dengan Allah Ta'ala lalu merasakan kelezatan dan kenikmatan. Apa kata Nabi? Ya Allah, hamba ingin terus-terusan seperti ini bermunajat kepada Engkau. Lalu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, engkau akan mendapatkan kenikmatan seperti ini ketika engkau melakukan sholat. Karena sholat yang engkau lakukan nanti sama hakikatnya seperti engkau melakukan Mi'raj saat ini. Makanya disebutkan dalam riwayat hadis, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Bermula sholat itu adalah mi'rajnya kaum mukminin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini alhamdulillah sebuah kenikmatan yang besar bagi kita. Dijadikan umat Nabi SAW, dijadikan beriman kepada Allah dan beriman kepada beliau. Ditambah lagi kita duduk hadir di majelis ini memperingati tentang Rasulullah. Adakah nikmat yang lebih besar lagi daripada ini? Seandainya dunia seisinya diberikan kepada kita, dibandingkan kenikmatan kita duduk saat ini di majelis ini, bagi orang yang dibukakan Allah Ta'ala hijab tentang hakikat kebun surga, maka tidak ada bandingannya dunia dan seisinya. Orang jangan menganggap segala sesuatu kenikmatan itu harus berbau duniawi. Tidak, ya ikhwan. Karena kenikmatan yang sesungguhnya yang diberikan Allah Ta'ala itu adalah kenikmatan hakiki yang terpaut dan terkait dengan batin dan jiwa kita. Coba kita lihat di dalam majlisnya. Di antara kenikmatan majlis yang Allah hadirkan di atas permukaan bumi ini, setiap orang yang hadir di majlis itu pasti merasakan ketenangan. Walaupun cuma sejam. Minimal pian sejam 2 jam di sini kadang memikirkan tentang carut marut, amburadul, kehancuran di rumah. Di rumah tapasan banyak, bebasuhan betuyuk, ya lo susu anak belum tertukar. Tapi bila sudah di sini hilang semua itu. Apa itu bukan namanya raudhatun min riyadil jannah. Bukan dimaksud daripada kebun-kebun surga yang demikian itu. Dan pian lihat, setiap kali orang hadir di majelis itu, hampir dikatakan tidak ada yang tidak tidur. Pasti ada nang guring. Ada ini bujur. Ini bujur. Coba lihat. Setiap kali majelis, di mana aja majelis yasinan kah, majelis manakib kah, majelis apa aja, pasti menyisakan orang-orang nang guring. Yang tahulah kenapa orang tuh makan guring. Yang tahu? Hah? Ini membuktikan bahwa majelis itu bila orangnya kawa guring, berarti majelis itu turun ketenangan. Yang pernah melihat di pasar tuh ada orang guring? Ada? Amun ada Jepang juga paling seikung itu jarang benar. Apalagi bila pasarnya rame. Tapi bila di majelis, apalagi gurunya misalnya kalam benar sampai beberapa jam baca kitab. Ini separuh ini gen husu jo beratan beberapa jam jo beratan mah.
Aku nih habulik paham lah juga. Alhamdulillah insyaallah berberkat aja ya. Nah ini membuktikan ketenangan. Jadi kalau ada orang berceramah umpamanya, ada orang menyampaikan tausiah, orang hadir di majelis itu tenang. Kedusah lagi dia bertakon, apa bukti ketenangan hadir di majelis? Ya kawa guring tuh bukti ketenangan. Lah terus kalau orang kada tenang di mana nya kawa guring? Ian nih lah. Ian masuk chat red di WhatsApp itu. Gambar abahnya lagi berfoto nang kayak ini nah. Jam 2 malam, terus abahnya ini dinas di luar kota. Berfoto lawan orang nah, berduduk berdua, ya tanum lah pada pian gitu nah. Padahal ini dipotong orang. Artinya abahnya ini banyak, cuman dipotong orang. Itu pian kada kau guring 3 hari 3 malam. Nah, kada kau guring nah. Makan kada karuan. Bebasuh kada karuan, betetapas kada karuan. Dikiau anak mak 10 kali kada mendengar. Padahal di telinga sudah mak. Ada nama ngiau kah aja? Padahal di telinga sini. Artinya apa? Kada tenang. Tapi di sini alhamdulillah. Ya kalau lebih begamat lagi, makin banyak lagi ketenangan itu terjadi. Tapi karena berhubung sedikit naik mesinnya, ya mulai ceria lah. Ya begamat separuh ini mungkin khusyuk berdatane. Nah ini bukti ya, bahwa majelis-majelis seperti ini memberikan ketenangan dan ketentraman kepada kita, sehingga sebuah keuntungan yang luar biasa, anugerah yang luar biasa kasan kita bisa hadir di majelis seperti ini. Ditambah lagi kebetulan hari ini juga kita memperingati haul seorang ulama besar yang punya jasa besar khususnya kepada orang Kalimantan Selatan ini, guru sekumpul atau Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari. Sedikit ulun berikan gambaran tentang kepribadian beliau, yang kepribadian ini kada ulun nukil dari buku manakib kada, tapi ini berdasarkan pengalaman pribadi kami. Bahwa guru ini di masa hidupnya dikenal dan memang terkenal orang nang pemurah, loman, ialah pembarian orangnya, pemurah, ahli sodakoh, ketujuh bababari segala macam. Dan di antara kepemurahan beliau ini, guru-guru beliau, termasuk anak dari guru-guru beliau, termasuk keluarga-keluarga baginda Nabi, para ahli bait, habaib maupun syarifah, selalu mendapat tunjangan di masa hidup beliau di kawasan beliau tersebut. Karena apa? Memang ciri khas ulama itu harus pemurah. Bila ulama itu kada pemurah, itu patut dipertanyakan keulamaannya. Kalau kayak pian ini pemalar, wajar. Kita kada bingung. Kenapa? Pian bisi laki, duit kan dibari laki. Jadi pemalar, kada bingung kita. Yang jadi masalah itu ulama mengajarkan tentang arti pemurah, mengajarkan tentang sodakoh, tapinya pemalar. Ayo kasih kita berkumpulan kesan majelis ini. Ayo Haji Ano berapa? Haji Ano berapa? Ini kan terbuat. Nah guru ini keistimewaan beliau pemurah. Bahkan disebutkan sirrul wilayah fil karam. Rahasia kewalian itu letaknya di kepemurahan. Memang tidak semua orang pemurah itu dikatakan wali, tidak. Tapi setiap orang tuh wali, pasti inya itu pemurah. Pasti inya itu orang nang dermawan. Pasti inya itu orang nang loman. Makanya disebutkan di dalam perkataan Syekh Abi Bakar bin Salim, nahnul kiram man atana qasidan nalas sa'adata indama yalqana. Kami ini orang-orang pemurah, jar Syekh Abu Bakar bin Salim. Artinya kami nang dimaksud tuh, kami para wali ini orang-orang nang pemurah. Siapa aja nang datang lawan kami dengan berbagai macam niat dan maksud akan mendapat keberuntungan ketika mereka duduk bersama kami. Jadi apabila kita duduk dengan ulama, orang soleh, orang wali, itu semua keluar, ilmu keluar, makanan keluar. Kadang ada orang yang bilang ke tuan guru tuh buliknya tuh lapar tuh jarang.
dimakani minimal banyu wadai sedikit tuh minimal benar. Bila jam tayang makan dimakani. Bulik dapat ilmu, parut kanyang, kena isuk belang pulang, nyaman jarang kadang. Tiap hari belang ada guru, nyaman makanan dia berganti-ganti terus bersidinnya. Kenapa? Nah ini diantara keistimewaan beliau, mengajarkan tentang arti kepemurahan. Dan bahkan di masa itu kita mendengar, di masa pengajian sidin di Sekumpul itu, waktu mungkin masih belum moneter lah, atau hanyar-hanyar hendak masuk moneter, itu setiap guru-guru itu dapat diwarisidin 50.000 duit. 50.000 dahulu, karena tah 200-an ini bisa. Pian aja mun Ustadz Fahmi berbagi di majelis 200.000 setiap kali majelis. Susung datang, rapi dudukan sab segala macam. 200.000 pacangan berbagi, ada di gampangan. Nah itu di masa itu dibagi. Belajar ilmu dapat, duit dapat. Siapa nang untung? Nang untung tuh orang nang pemurah, bukan nang menerima tadi. Nang untung tuh orang nang pemurah. Karena orang nang pemurah tuh disayang Allah Ta'ala. Bungul orangnya tapi pemurah, Allah ketujuh. Alim orangnya harap bepander, tapi pemalar. Ada ketujuh Allah Ta'ala. Bahasa orang Banjar tuh, banyu diganggam kada titik, beplastik hapulang. Bayangkan ini. Banyu tuh diganggam kada titik, berarti kan rapat banar di plastikinya pulang. Supaya makin kada keguguran lagi. Nah ini gambaran orang-orang soleh terdahulu. Pemurah, ahli ilmu. Kalau dulu di keraton guru itu setiap hari belajaran. Pagi belajaran, siang habis zuhur belajaran, habis asar belajaran, habis maghrib belajaran, habis isya belajaran. Makanya dikenal memang beliau itu orang yang hobi mengkaji tentang ilmu. Ini kita perlu orang-orang yang bersifat seperti ini. Maaflah, kita tidak perlu orang-orang yang beratribut kayak sidin, bolang kayak sidin, jubah kayak sidin, pian gin kawa kira-kira, yono gin kawa kayak itu. Yalah siapapun bisa nah anak bebolang kayak sidin. Tapi nang kita perlu tuh nang kepribadian kayak sidin tuh nah. Pamurah, katujuh lawan ilmu, bujur-bujur mengaji ilmu. Mengaji ilmu tuh bekitab. Duduk di majelis, pakai kitab, bacakan, terangakan, pahamakan orang nang hadir, nang asalnya bungul jadi paham. Macam itu tuh orang berilmu tuh. Ulun ini jujur sebujurnya disuruh ceramah nih tapi anu kada juga. Tanyaman tuh memang di majelis, memang ulun ketujuh makanya kayak Ustadz Fahmi ada majelis buka kitab, ulun ketujuh sebenarnya ulun ini ketujuhnya tuh hadir di majelisnya, jadi sambil mendengarkan bacaan kitab tuh kita rasa diceramahi, memang diceramahi. Nah itu kalau berceramah nih kan bahasa orang Kalua tuh bakal di papan, melatik-latik kemana-mana. Nah artinya kada tentu satu bab aja, tapi kalau pengajian tuh satu bab wudu aja diterangkan hikmah wudu apa, kenapa adanya wudu, kenapa kita harus wudu pakai banyu, kada pakai ini, pakai itu. Nah itu. Nah dulu konon seperti itu. Makanya kita melihat sejarah guru nih di masa dahulu tuh jarang ceramah. Nanti lihat video-video sidin ceramah tuh jarang. Kada kayak kita nih nang zaman musim-musiman, musim Rajab rami ceramah, musim Maulid rami ceramah, musim Ramadan rami. Kada sesekali aja sidin. Kenapa? Karena sidin fokus terhadap ilmu. Nah kita tuh mencari nang kayak itu. Ilmunya nang kita cari. Minta maaf lah sedikit agak ulun relax, mungkin sedikit ada lucu-lucu. Kita mencari nang ilmu itu. Karena wahini, akhir zaman saat ini, ketika banyak wafat ulama, meninggal sudah ulama yang spesial tentang ilmu, bahamburanlah orang-orang ahli ceramah yang kada berkompetensi di bidang ilmu. Timbul-timbul tampil, lon bolang-bolang, lon gami-gamis, bina maharat, lo bacaan tersalah. Hanya sebiji dua biji hadis bisa menceceramahi ulang, makanya kayak ini apa? Segitunya kah sudah nilai nuansa Islam tuh saat ini? Ilmu tuh harus dipegang oleh orang bungul. Kan bahasa kasarnya kan kayak itu. Beda zaman dahulu. Dahulu tuh di zaman guru bahari itu. Jangan coba-coba tampil mun hanya sebatas nang alif bata aja nang bisa. Harus bujur-bujur mumpuni. Kada boleh tersalah membaca. Mungkin kita wah ini
Ngajigin salah, Fatihah salah. Itu baca ceramah. Itu nang kisah menasihati orang. Kayak apa orang hendak alim, kayak apa orang bulik ini hendak paham. Amun nang menceramahi pun bungul juga orangnya. Itu gambaran. Nang terjadi seperti itu. Dan orang wahini ketujuh. Nah, maaflah, nang orang wahini ini ketujuh bila mengundang penceramah, bila mengundang nang bebacaan tuh, nang rami, nang tertawa. Kurangkah kita ini sudah hiburan, maka harus tukang ceramah nang menetawakan kita. Opera Panjapa, TV, YouTube, segala macam-macam tuh sudah kurang kan nang lucu-lucu tuh. Sampai harus tukang ceramah pulang nang belucu. Kapan lagi kita nih hendak khusyuk sudah? Kapan lagi kita nih hendak menimba ilmu? Mestinya nih sebagai seorang penceramah tuh harus punya rasa tanggung jawab. Kayak ulun nih berdiri di sini, ulun punya tanggung jawab. Ulun harus berpikir bagaimana pian ini keluar dari musolanya ada sesangguan. Apa nang pian bawa kena di rumah bila laki pian betakon apa Jah Habib tadi? Paling kadang kan pian bepander Jah Habib hikmah daripada Isra Mi'raj itu menambahkan keimanan kita, pengagungan kita kepada Nabi bahwa Nabi itu orang luar biasa. Termasuk cerita hol bahwa guru itu orang nang pemurah dan orang nang memang bujur-bujur berkompetensi di bidang ilmu. Jadi kita harus bujur-bujur mencari orang nang ilmu. Kau disampaikan. Amun sudah nang lucu tuh. Nah, apa tadi aja ceramah? Sakit parut aku aja. Kenapa? Maka sakit parut. Si lucuan gurunya. Hanyar aku setumat ampih tetawa pulang. Jadi itu aja kah? Nah kita cari. Yang terjadi. Bukan melarang sekali lagi. Ulun kadang bila bepandir kayak ini lo sarek. Wah, Habib jangan aku tuju nang lucu. Enggak, kita ini orang lucu juga kayak itu nah. Tapi ada babnya. Orang nang hadir datang ke sini perlu pakai dana, pakai waktu. Dia nukar baju, larang tuh berapa tuh baju-baju bebinyan tuh? Murah ampun ulun ini murah. Murahan aja apalagi betapihan nang kayak ini. Berapa? Mupian ada nang 1 juta, tahan 2 juta baju. Bersanggu ke sini duit, HP ada nang iPhone segala macam-macam. Belum lagi make up. Duit datang ke sini kada membawa ilmu, rugi kada? Ya kan berdagang aja pian. Nyata lagi dapat keuntungan. Nah itulah kenapa saat ini kita perlu orang-orang nang bujur-bujur mumpuni dalam penyampaian tentang ilmu agar apa? Di akhir zaman saat ini minimal sedikit barang hikmah yang bisa kita ambil dari setiap peristiwa maupun momentum maupun majelis-majelis seperti ini. Jangan dibiasakan banyak hiburan, hura-hura dalam majelis itu. Cukup sesekali waktu apa dan sebagainya silahkan. Tapi lebih daripada itu, bujur-bujur kita duduk di majelis. Yalah, nah kayak zaman bahari, ulun ini mendapati guru tuh di mana? Di sekumpul tuh mendapati nang musola masih belum dihancur mendapati itu orang nang duduk tuh nang bisa membaca kitab bawa kitab nang kada bisa bawa kitab bawa catatan di sebelah ulun tuh mencatat pengajian hari Kamis, pengajian hari Ahad sore sekian Ihya Ulumuddin juz sekian ini bahwa jaga hati jangan senang hasut. Itu orang dahulu jadi bulik ke rumah tuh melihat oh pengajian hari ini ujar abah guru ini. Pengajian hari ini ujar abah guru kayak ini. Coba melihat wah ini di majelis tuh. Siapa wah ini yang bawa catatan bercatat? Siapa? Dah. Rata-rata beratan alim. Ya kayak itu. Nah kayak itu aja. Model gagas paham terus nih. Bulikin sebiji-biji kada ada nomor berikutnya. Hah? Nah jadi kena bulik nih bahasa kena majelis Ustadz Fahmi. Mun rasa kada kau mengingat napa nang disampaikan Ustadz Fahmi, bawa catatan. Catat. Hari apa pengajian? Sabtu pagi lah, sore. Siang. Sabtu siang tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Bertepatan bulan Hijriah ini. Pengajian Ustadz Fahmi Ansari. Intisarinya jangan dicatat. Oh sidin melajariakan jangan dengki karena dengki itu menghancur amal. Diresapakan, nah kayak apa orang bisa menghancur amal tuh? Diresapakan, ilmu tuh selain dipahami, buai, selain dimengerti, diresapkan. Bila kita meresapkan ilmu tuh, kita akan merasakan manisnya iman. Banyak lihat orang rancak bebacaan tuh kawa menitikakan banyu mata, itu ngarannya meresap. Yang pernah lah kayak itulah, bebacaan
lalu menitik banyu mata karena bacaan itu, bukan karena abahnya suah kawin pulang tuh ada. Bacaan. Ingat bacaan ini waktu zaman abahnya kawin pulang, tapi suruh bulik pang bahasa pulang ya, kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi pulang bahasa. Misalnya. Enggak, maksudnya bacaan tuh waktu bacaan tuh merasakan, ya Allah, Tuhan memberiakan muntung kau bebander. Coba pun orang setruk miring karena kau bebander. Alhamdulillah. Kau bangun tengah malam, kau buudu segala macam. Kurang sayang apa lagi Allah Ta'ala nih lon aku. Aku aja lagi nang ada bujur loh Allah Ta'ala. Lalu kita menitikakan, nah itu ngarannya meresap. Kita tuh mencari nang itu. Kita kada perlu panjang lebar ilmu nih, rap sana kemari itu kada perlu. Kita perlu sekali bepander menangis orang. Itu yang kita perlukan. Kiai Abdul Hamid bin Abdullah Pasuruan toh. Kiai Hamid Pasuruan. Kiai Hamid ini termasuk orang yang satu zaman dengan guru Syarwani Abdan Bangil. Waktu itu guru ini pernah termasuk orang yang pernah berziarah kepada Kiai Hamid Pasuruan, dan termasuk orang yang dikasyaf oleh Kiai Hamid ini akan menjadi orang besar kena di masanya atau di masyarakatnya. Itu Kiai Hamid itu kalau berceramah sehingga ada neko-neko kada. Sing berceramah orang sing banyak kan. Kiai Hamid ini termasuk orang yang karismatik. Banyak orang ketujolon sidin, dan pengajian sidin itu kada sededikitan, puluhan ribu nang hadir. Ceramah sidin apa isinya? Nang sebagaimana guru kita bahari berkisah, sidin itu orang Jawa juga guru kita tuh. Jadi sidin, Kiai Hamid tuh ngatakanlah aja sidin, sembahyang 5 waktu jangan ditinggal. Jangan ditinggalkan sembahyang tuh. Karena bila kita hendak bahagia, hendak senang, hendak lapang hidup kita, hendak tentram, nah menghantarkan kita kesuksesan akhirat kena, jangan ditinggal di sidin sembahyang 5 waktu. Kayak itu aja isinya. Orang menangisan, geraungan. Kita wahini, mulai dari ujung sana sampai ke ujung sana dalil. Sebiji-biji kadang-kadang menangis. Itu menunjukkan apa? Wallahu a'lam. Apakah jamaah majelisnya mungkin terlalu keras hati? Atau nang berceramah ini memang dasar keras hati juga? Atau memang Allah ada berkehendak kebaikan kepada ahli majelis tersebut? Nah ini yang kita cari ya. Ini yang kita cari makna dan ruh daripada majelis. Kada perlu berbanyak-banyak. Nang hadir berapa ajar di majelis Ustadz Fahmi ini? Ya paling misal umpamanya 30-40. 30-40 itu tapi bermakna. Kawa merubah nang kada baik jadi baik. Lebih baik daripada 10.000 bahkan 15.000 nang hadir. Tapi beratan ke kosong. Tong kosong nyaring bunyinya. Coba yang kita lihat tuh rancang. Orangnya rutin hadir ke majelis. Tapi tetap menyambati orang. Orangnya rutin ke majelis, kada tahu di hak orang, mangga orang jumput terus, ampun Allah Ta'ala aja. Mentang-mentang beguru lon si A, mentang-mentang beguru lon si B. Orangnya hadir ke majelis, tahu aja bahwa riba itu haram, tetap merentenirakan duit. Wainal barokah. Mana barokah majelis itu? Mana barokah ilmu itu? Kada diresapi kah? Orangnya tahu aja fadilat sembahyang berjamaah itu kayak apa? Orangnya tahu aja fadilat bagaimana berbakti kepada suami itu kayak apa. Tapi tetapnya wani lon suaminya. Waninya lon laginya. Padahal orangnya rutin hadir di majelis. Limut lon jilbab. Wain barokah. Mana barokah? Jadi apa yang kita perlukan? Keberkahan. Manfaat. Hadir di sini walaupun sederhana tapi barokah. Lebih baik daripada meriah tapi kada penuh keberkahan. Bulik pian dengan penuh ketenangan. Iman pian disempurnakan oleh Allah. Kelakuan kada baik pian nang asalnya sebelum pian kesini kada baik, berubah jadi baik. Itu jauh lebih utama ketimbang menghadiri sebuah majelis nang ribuan dan meriah dan sebagainya. Kita kada perlu kuantitas, yang kita perlukan kualitas. Kita kada perlu orang banyak, yang kita perlukan adalah barokah nang banyak. Kita kada perlu istimewa, yang penting kita istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu fungsi daripada majelis-majelis semacam ini. Para hadirin hadirat rahimakumullah, mungkin singkat tentang guru tadi kayak itu, pemurah sidin, orang yang berilmu dan memperhatikan orang-orang penuntut ilmu ini tadi. Makanya di masa hidup sidin tuh nampak orang-orang yang menuntut ilmu ini luar biasa. Bersepeda tinjak, Mbah Hari mendapat itu, bersepeda tinjak, hadir di majelis tuh lawan kitab.
Yalah pondokan nang baju-baju biasa nang mendabit. Kelihatan banar nuansa orang-orang berilmu di masa itu. Dan kedada nang wani bebacaan kecuali orang-orang fasih di masa itu. Wah, ini coba kita lihat. Nuwe sangkut alif bata gin kada tapi anu umpat dua kisah bebacaan. Nah, jadi itu kebodohan sudah merajalela. Apa ujar Nabi SAW? Wa min asyratis sa'ah, di antara tanda-tanda hari kiamat itu adalah an yadhharul jahlu, nampaknya sudah kebodohan. Disebutkan sebelum daripada hadis ini an yurfa'al ilm, ilmu itu diangkat. Bukti ilmu itu diangkat, orang-orang alim nang bujur-bujur alim, nang bujur-bujur istiqomah itu banyak meninggal. Bila sudah orang-orang alim nang bujur-bujur istiqomah ini banyak meninggal, maka orang-orang bungul timbulan. Masuk ke kampung-kampung kisah bebolang, baju-baju juga. Pemulaan bertetambah, kisah nambah pengajian tengah malam jam 12. Jam 12 pengajian apa? Aku nak bertakon. Ada lagi kah waktu pengajian? Mun bujur-bujur pengajian tuh bujur nah kayak Ustaz Fahmin ini siang. Jadi tahu bila salah kawa ditagur. Ini malam, tengah malam bertutup. Jam 4 orang betarhim bulikan. Pengajian apa ini? Aku nak bertakon. Hah? Pengajian nang rahasia aja bila dibuka dasar bisa jadi fitnah. Itu dasar salah ngarannya. Bukan nang kena jadi fitnah bila dibuka, dasar salah. Bila bujur, maulah dibuka tuh jadi fitnah. Ini kayak banyu, bila dibuka, maulah jadi fitnah. Ada apa? Tapi bila banyunya ini tuak, dibuka, nah ini bisa jadi fitnah. Nah itu tuh. Tengah malaman, tong jubah, ujung-ujungnya kena bertetambah. Penambahan. Ujung-ujungnya kena pada habib. Sudah pada habib, nampaknya menambahi. Mulai dah memandi bebinian, merajah, mangkat anak, abah, anak, segala macam. Bepusut ini, itu, pencabulan. Repot pulang, kena polisi mau urusi. Hendak masuk, bingung juga polisi ini. Ulun nih, dipai gak ada paham ilmu agama. Betakon pulang, kira-kira nang mana sasatnya Ustadz? Hah? Kenapa maka bisa kayak itu? Karena orang kampungnya juga dasar bungul. Coba bila segala sesuatu nang pina aneh itu masuk tuh jangan diterima bedahulu. Takoni dulu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ukur dulu. Bujur juga kah? Betakon kalau Ustaz Fahmi, betakon non Ustaz siapa? Ustaz, ini ada nih guru kayaknya. Bujur aja kah bacaan sidin itu? Bujur aja kah sanad ilmunya? Pian tahulah. Besanat lah orangnya, beguru lon siapa? Macam itu selektif jadi orang tuh. Begitu tarima tarus. Pira baju-baju pira bungas tarima, cium tangan. Ini anak ulun kuliah tikamnya ada karena angin orang. Enggak angin orang. Bapak kayak apa? Mandi aja kena, bawa tapi hanyar kena. Mandi kena habis itu kena tuntung mandi ada pulang kena selanjutnya ritualnya. Kena bawa aku ke rumah, pinanya di rumah Hikam tuh ada aura nang ada baik. Pulang. Juan ini. Mun ulun lah jadi nitu ulun berpikir aura nang ada baik ya apa ulun ini datang nama ambil tabaruk kada hendak ambil minta mandiakan segala macam mun kita kayak itu. Ini ada juga mandi. Hahar sidin maaf lah. Ulun berkisah ini bukan jorok kada. Ulun mengisahkan supaya pian kawa antisipasi. Ahar ini itu. Kada apa-apa nih abah. Orangnya buka ke sini jar kisahnya kan. Ke sini pulang hahar. Ke sini pulang jinnya buka ke sini aja. Yang alih banyak mucil benar. Jinnya nih mucil benar. Amun jinnya tuh mucil berarti Ikam tuh kada ahli ngarannya. Kan kayak itu aja. Ikamnya ahli kada meruqyah, ahli kada menyembuhkan orang. Pacangan, ini jinnya mucil berarti Ikam tuh kada ahli. Sama kayak dokter, dok, ulun sakit gigi, bangkak gusi, melihat tang, ini obatnya ini. Itu ngarannya spesialis dokter. Bila melihat sang alih pang gigi Ikam berarti Ikam tuh kada spesialis ngarannya. Macam itu tuh. Lah kita ini itu hahar segala macam. Sudah tuntung kada wani juga bepandir. Karena isok tuh suruhnya nukar ayam, rumah. Lalu mangkat abah sakeluargaan, bebaiat. Nih abah. Sini nak, sebelah abah sini duduk. Kayak itu toh. Sini nak.
Ada apa-apa, abah hikam dunia akhirat, alahan pada abah hikam nama melahirkan. Abah hikam nama melahirkan tuh dunia aja, abah nih dunia akhirat nama jamin hikam. Nyaman pusut, salaman, ini, itu, segala macam-macam. Lawas tuh berapa tahun, sudah merasa ditipu, hanyar abut, hanyar datang lon Habib, Bib ulun anu ditipu. Jadi ya Habib, nang semalam kemana ikam? Giliran sudah sakit, hanyar ke Habib. Sudah nyaman kayaknya nang setan itu aja sih. Nah, itu banyak ada terjadi kayak itu. Rancak tuh kita mendapatin nang kayak itu. Kenapa? Ya karena kebodohan tadi. Dan ulun lihat perhatikan. Bila kampung tuh kadada tuan guru, kadada orang alim, kadada majelis, pasti dimasuki itu. Kampung tuh lah kadada kayak Ustadz Fahmi nang pina tegas sedikit nah. Woi, kenapa? Kadada nang kayak itu. Guru nang bujur alim masuk tehnya ke situ. Tapi bila ada nang guru alim di situ bapak ngajian apa ada Habib segala macam nang bujur-bujur bapak ngajian berilmu, kan tapi waninya masuk. Ya, bila pina kosong dilihatinya ada tuan guru kadada, lalu inya nang jadi tuan gurunya. Nah jadi nang kayak itu tuh hati-hati. Pian di sini kada keluarga pian nang di lain-lain sampaikan nang kayak ini tuh hati-hati. Jangan sembarangan melihat orang-orang nang pina gambarannya nang kayak tuan guru ulama segala macam. Pian tahulah selendang nang kayak ini betuyuk aja di pasar. Kalau kau nang ampun ulun seorang aja nang kayak ini kada betuyuk cari banyak. Ini baju kayak ini bulah, tapi BHS kayak ini betuyuk aja orang berjual. Kupiah nang kayak ini banyak aja orang berjual. Jadi siapapun bisa berpakaian nang kayak ini. Siapapun bisa berpakaian nang kayak ini. Tapi tidak semua orang punya kepribadian ulama yang istiqomah nang sebagaimana kita sebut tangan tadi. Nah para hadirin hadirat rahimakumullah, ulun kira cukup aja penyampaian tausiah ulun, pesan ulun segala macam. Minta maaf lah cuplikan Isra Mi'rajnya sedikit saja, kisah manaqib guru sedikit saja, tapi mudah-mudahan bisa diambil intisarinya, bisa diambil manfaatnya dan pelajaran kesan kita. Mudah-mudahan kita bulik daripada tempat ini mendapatkan keberkahan dan manfaat daripada ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita sampaikan, dan ilmu yang kita serap pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak atas segala perhatian, wabil khusus kepada Ustadz Fahmi Ansari beserta seluruh panitia dan seluruh jamaah Majelis Ta'lim Nurul Anwar. Ulun haturkan jazakumullahu khairan katsira. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian, kekhilafan dalam apa yang ulun ucapkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan majelis-majelis kita seperti ini tempat turunnya rahmat Allah, tempat turunnya ketenangan Allah, tempat turunnya daripada siraman kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang punya hajat pada hari ini digobul oleh Allah. Nang ada masalah pada hari ini diangkatkan oleh Allah. Nang sakit di antara kita Allah sembuhkan. Allah angkatkan sakitnya. Allah jadikan keafiatan pada dirinya zahir dan batin. Yang punya keturunan di antara kita semoga Allah jadikan keturunannya soleh dan soleha. Nang masih kada bisi keturunan, mudah-mudahan Allah beri kemudahan untuk mendapatkan keturunan soleh dan soleha. Dan senantiasa Allah menganugerahkan kepada kita hidayah, taufik dan istiqamah, dan tidak mematikan kita melainkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa ulun sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لرب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العلي العظيم يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما على نفسك. ولك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت عنا دائما أبدا. اللهم صل على الذات المكملة والرحمة المنزلة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم كما خصصتنا بكتابك الكريم وهديتنا إلى صراطك المستقيم وأصلح به منا جميع ما فسد وطهر به منا ما ظهر وما بطن. اللهم اشرح بالقرآن صدورنا ويسر به أمورنا وعظم به أجورنا وحسن به أخلاقنا ووسع به أرزاقنا ونور به قبورنا. اللهم اجعل ثواب ما قرأناه وبركة ما تلوناه وصليناه على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وما هللنا هدية بالغة ورحمة منك نازلة نقدم ونهدي إلى حضرة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والكرمين وإلى أرواح ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى الباقين العشرة المبشرة بالجنة وسائر الصحابة والقرابة والتابعين وإلى أرواح الحسن والحسين وأمهما السيدتنا فاطمة الزهراء والسيدتنا خديجة الكبرى وسيدنا حمزة والعباس والشهداء البدريين والأحوديين وإلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين والمقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية المحققين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرجو القدر الرباني والعالم الصمداني سيد عبد القادر الجيلاني والسيد محمد الرفاعي والسيد أحمد البدوي والسيد إبراهيم الدسوقي والسيد أبي القاسم الجنيد البغدادي والسيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني وإلى أرواح كل ولي وولية لله إما مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها أينما كان وكان الكائن في علمك وحلت أرواحهم يا رب العالمين. وإلى أرواح ساداتنا أهل المعلى وشبيكة والبقيع وأموات المسلمين كافة عامة وفي أصوات من لا زائر لهم ولا ذاكر لهم عمل جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين. وخصوصا الأرواح حاج إدوار بن محمد وحج حميسة بنت أربيا والتورني بن أسري وسليمان بن إبا ونفسية بنت درعي وحج مسري بن أشعري وحج أشعري بن سليمان وحج سرنية بنت سليمان رن بنت دسان عبد الغني بن الرحمن خديجة بنت سرين درعي بن ليبر محمد حسين بن سليمان وإلى حضرة الشيخ محمد زين بن عبد الغني البنجري. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم ارحمهم بالقرآن العظيم رحمة واسعة واغفر لهم مغفرة جامعة يا مالك الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم انزل في قبورهم رحمة والضياء والنور والبهجة والرحم والسرور من يومنا هذا إلى يوم الوعد والنشور إنك مالك رب غفور. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران.
اللهم أنزل الرحمة والنعمة والمغفرة والشفاعة على أرواحهم برحمتك يا أرحم الراحمين، واجعل لهم ثواب ذلك في صحائفنا وفي صحائف والدينا ومشايخنا والسادة الحاضرين ووالده ومشايخه خاصة إلى أموات المسلمين عامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله عليك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Dengan pembacaan doa haul yang terakhir tadi, maka berakhir pula acara kita pada kesempatan kali ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.